Excellence for Parkinson's disease and deep brain stimulation. This initiative is not just a medical achievement. It is a promise of renewed movement, renewed hope, and renewed life. The greatest gift we can give a person is the ability to rise above limitations and embrace life again. I once again welcome you all to this event. To officially set the stage for today's celebration and to introduce this pioneering center of excellence, may I now invite the architect behind this initiative, the esteemed Dr. Vijay Shankar, Senior Consultant, Movement Disorder and DBS Specialist, Apollo Hospitals, Queens Road, to deliver the welcome address. Good morning, everyone, and thanks for everyone for coming here. I should thank our chairman, Dr. E.C. Reddy, for having the vision. Initially, everyone thought Tamil Nadu is just simple one of the state in India, but he had the vision of changing Tamil Nadu as a hub for medical tourism. Now Tamil Nadu is considered as one of the best center for all over the world for all the medical diseases. People all over the world come for their curing their disease here. And I should thank our chairman, VC Madam, Preeta Madam, Sunita Madam, and I should thank our CEO Ilan sir and DMS Anil sir and our previous DMS Venkatachalam for all the support they have given to develop this program. Why we are here? நம்ம தமிழில் சொன்னோம்னாக்க பார்க்கின்சன்ஸ் அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம பேசணும்னா உண்மை எல்லாமே சொல்லுவாங்க. பார்க்கின்சன்ஸ் என்னது அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது தான். யூஸ்வலாக நம்ம கை நடுக்க இருந்தால் கூட எல்லாமே நினச்சிக்குவாங்க இல்லைப்பா அது கை நடுக்க சும்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் அந்த அவேர்னஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப கம்மி. பார்க்கின்சன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே என்னன்னு தெரியாது. அவங்க வியாதி இருக்கா அது வந்தால் போதும், பார்க்கின்சன்ஸ் வந்தால் போதும் உடனே ஐயோ போச்சுடா நம்ம அவ்வளோ லைஃபை முடிஞ்சு போச்சா உடனே நினச்சிவாங்க. நான் பார்த்துருக்கேன் ஒருத்தர் நல்ல கை நடுக்கும் விழுந்து போயிடுவார், எனக்கும் அப்படி ஆகிடுமா, எனக்கும் நம்ம வந்து அதே திங்க் அபவுட் வாட் இஸ் த பேட், நம்ம எப்படி ஏன் அப்படி இருந்து இப்படி ஆவாங்க. இதுக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னாக்க இந்த வியாதியை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. கரெக்டாக ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணோம்னாக்க கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னாக்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அவங்களும் நம்மள மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியாக நல்லா இருப்பாங்கன்றதை வந்து அது தெரிய மாட்டேங்குது. அது இயர்லியாக கண்டுபிடிச்சி கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னாவே phenomenal our life now. We are going to see all these things after a few minutes. I'll explain you quickly. Thank you. Dawn of this new chapter in healthcare, we shall now proceed to the traditional lighting of the lamp. May I request all the dignitaries to kindly join us on stage for the lamp lighting. Requesting Dr. Vijay Shankar, Dr. Aravind, Dr. N. Kumaran Kaliyamurthy, Sugandhi ma'am, please join for the lighting of the lamp. Requesting Dr. Varsha and Dr. Govardhan to join, please.
Requesting all the dignitaries for a group picture, please. Elected CEO of Apollo Hospitals, Chennai region, Dr. Ilankumaran Kalyaman. அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர்ஸ், the whole team, press people, media, patients, அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். மேலே வரும்போதே ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு டீமில், இன்றைக்கி தமிழ் மட்டும் தான் பேசணும், இங்கிலீஷில் பேசக்கூடாதுன்ட்டு. ஸோ ட்ரை டு ஸ்பீக் இன் தமிழ். இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி, அதாவது தமிழ்நாடு's ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் பார்க்கின்சன் டிசீஸ் அண்ட் டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன், அதை பற்றி நிறைய பேச போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாத்தையும் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி கொஞ்சம் சொன்னால் பார்க்குறேன், ஒரு 2 minutes மட்டும். நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஹியூமன்ஸ், ஹோமோசேப்பியன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 300,000 இயர்ஸ் லீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 300,000, அதாவது 3 லட்சம் வருஷமாக எர்த்தில் ஹியூமன்ஸ் லீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் 300,000 இயர்ஸில் ஹியூமன்ஸ் பெருசாக ஒன்று டெவலப் ஆகலை. சேம் மார்னிங் வேக்கப் பண்ணுவாங்க, தே கோ ஃபார் ஹண்டிங், they eat, they live, they die. That has happened for 300,000 years. I think we are all lucky to live in this era. In the last 50 years, அவ்வளவு சேஞ்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. We are able to witness it. I don't know who is crossed 50 plus. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோமோ இப்போ என்ன பார்க்குறோமோ, this is a transformation periodல நம்ம எல்லாத்தையும் விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Anything for that matter. Health care, one of the areas, எந்த அளவுக்கு பெருசாக க்ரோத் ஆகிறது ஹெல்த் கேர் ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ அந்த 300,000 இயர்ஸில் நடக்காத விஷயங்கள் எல்லாமே லாஸ்ட் 50 இயர்ஸ்க்கு நடந்துட்டு இருக்கு. ஈவன் ஒரு 100 இயர்ஸ் முன்னாடி போனீங்கன்னா 1900ல் if a human is on the earth, the life expectancy is only 30 to 40 years. That's actually doubled in the last 125 years because of medicine growth and technological growth. அந்த அளவுக்கு ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு. வேரியஸ் பீப்புளோட எஃபர்ட்ஸ், மெடிசன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏரியாஸ். ஏன் அதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 15-20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் பிரெயினில் வந்தாலுமே ஒரே ஒரு நியூராலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க. அந்த ஒருத்தட்ட போனால் தான் எபிலப்சியும் அவங்க தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, பார்க்கின்சன்ஸும் அவங்க தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, கேன்சரும் அவங்க தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. there'll be one person treating everything. ஆனால் அப்போலோ மாதிரியான ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிரெயினுக்கே ஒரு 5-6 டைப் ஆஃப் நியூராலஜிஸ்ட். இப்போ டாக்டர் விஜயசங்கர் எடுத்துட்டீங்கன்னா, he is a specialist in movement disorder. அந்த அளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோக்கஸ் வந்தால் தான் மோர் அண்ட் மோர் பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது தான் அவங்களால அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பர்ட்டாக பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட் பண்ண முடியும். இப்போ லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ்ல the team headed by டாக்டர் விஜயசங்கர், டாக்டர் அரவிந்த், தமிழ்நாட்டிலேயே ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிபிஎஸ் ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் ப்ரொசீஜர் தமிழ்நாடு ஹையஸ்ட் நம்பர் சென்னை அப்போலோ கிரீம்ஸோட தான் பண்ணியிருக்கோம். அரௌண்ட் 55 நம்பர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன் ஆஃப் த இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் இங்கே இருக்க ஒரு 2-3 பேஷண்ட்ஸ்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மி. இப்போ வீட்லேயே ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்களுக்கு பார்க்கின்சனிசம் அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ் இருக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. எல்லாரும் நினச்சிப்பாங்க, வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் சரி வயசாகுது, ஸ்லோவாக இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிப்போம். ஆனால் அது மாதிரி இல்லாமல் பல ட்ரீட்மெண்ட்கள் இப்போ வந்திருக்கு. பார்க்கின்சனிசம் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும், அதுக்கப்புறம் அவங்கள டாக்டர்ஸ் கூட்டிகிட்டு போகணும். செகண்டு, அதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு போனால் மட்டும்தான் இது மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். இப்போ இதில் என்ன மேஜர் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்கின்சனிசம்ங்கிறது ஒரு டோபமைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் லெவல் பிரெயினில் கம்மியாக இருக்குது. ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெடிசன் மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆனால் அது வந்து இட்ஸ் நாட் எ க்யூர். எகெயின் அந்த மெடிசனால நிறைய சைடு எஃபெக்ட் வந்திருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் ட்ரீட்மெண்ட்னால, அதாவது டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படிங்கிற ட்ரீட்மெண்ட்னால, ஒரு ஸ்மால் சர்ஜரினால ஒரு பேஷண்ட்டுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எப்படி மாறுதுங்கிறது ஒரு சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுவோம். இந்த ஒரு சின்ன ப்ரொசீஜர் ஒரு லைஃபையே எப்படி மாற்றுது. ஒன்று வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. செகண்ட், அவருடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, இட் ஜஸ்ட் ஆட்ஸ் இயர்ஸ் டு த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் டு ஆல் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு அதுக்காக தான் உங்களை கூப்பிட்டுருக்கோம். அப்போலோ இஸ் வெரி ப்ரவுட் டு லான்ச் த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸ்பர்டைஸ் கண்டிப்பாக டீம் ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கான கிளினிக்கல் ஆல்கோரிதம்ஸ், கிளினிக்கல் ப்ரோட்டோகால் கம்ப்ளீட்டாக A to Z டீமில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் 50+ கேஸ் ஆல்ரெடி அவங்க பண்ணியிருக்கிறதுனால, தமிழ்நாடு லார்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால
we thought it's good to start the Center of Excellence, and Tamil Nadu's first Center of Excellence in this subject. So இதை வந்து மக்கள் எல்லாத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக தான் உங்களை நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். Thank you so much for coming. Our only wish is more and more people should be aware of their problems, come to the right people, get the right treatment. அதுக்காக நீங்கள் இந்த மெசேஜை பப்ளிக்கு எடுத்து போகணும். இது ஒன்று தான் எங்களோட ஒரே ரெக்வஸ்ட். Thank you for coming. Really appreciate it. Thank you very much, sir, for your wonderful speech. May I now request Dr. Vijay Shankar to share a few words about Parkinson's disease and deep brain stimulation. Thanks for your answer. You all have this simple and the support what he is giving to us is very very important. சார் சொன்ன மாதிரி இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கின்சன்ஸ் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. முன்னெல்லாம் ரொம்ப பேசவே இல்லை. ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஒவ்வொருத்தோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 50-60 வயசுலேயே டிவி வந்துடும், இல்லை மற்ற டிசீஸ் வந்துடும், சுகர் பிபி ஸ்ட்ரோக்லாம் வந்து 50-60 வயசில் போது நம்ம நார்மல் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு எல்லாருமே. பட் இப்போ வந்து அட்வான்ஸ் நம்ம வந்து டயட் இருக்குது, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம், அந்த அவேர்னஸ் இருக்குது, ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 70-80 எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக ஈஸியாக நம்ம வந்து ரீச் ஆகும். பட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் பியூட்டி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜப்பானில் கம்பேர் பண்ணணும், நாம 100+ ஈஸியாக சென்ச்சுரேஷன் போயிட்டே இருப்போம் நம்ம ஆளுங்க நம்ம. பட் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னமும் அந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தான் வந்து வி ஸ்டில் ஹாவ் பார்க்கின்சன்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வயசாகிறதால வரக்கூடிய வியாதி. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 60-80 வயசில் அந்த வயசாகும்போது பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் சுரக்கிறது கம்மியாக சுரக்கிறதுனால வரக்கூடியது. சிம்பிளாக சொல்லணும்னாக்கா எல்லாருமே இந்த டயபெட்டிஸ் பற்றி தெரியும். டயபெட்டிஸ்னால் என்னென்னாக்கா உடம்புல இன்சுலின் சுரக்கிறது கம்மி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், மாத்திரையை போட்டு இன்சுலின் சுரக்கிற மாதிரி சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். அதே சுகர் 400-500 போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், இன்சுலின் இல்லை, இன்சுலின் போட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணி டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். சேம் தைராய்டு ப்ராப்ளம்னா என்ன, தைராய்டு ஹார்மோன் சுரக்கலை, ஸோ மாத்திரையை போட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி தான் இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூளையில் வந்து சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் நம்ம வண்டிக்கு பெட்ரோல் மாதிரி, இது நம்ம பாடிக்கு பெட்ரோல். இந்த டாக்குமெண்ட் இருந்ததுன்னாக்கா பாடி நல்லா ஆக்டிவாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒன்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட் குறைஞ்சதுனாக்கா அப்படியே கை கால் நடக்க வரும், ஸ்லோ ஆவாங்க, ஸ்டிஃப் ஆவாங்க, தடுமாறுவாங்க. இதெல்லாமே வெரி காமன். ஏன் இதை பற்றி பேசணும்னாக்கா நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கை கால் நடுக்க வந்தே போதும், வச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய நடுக்க வந்தவொடனே தான் சொல்லுவாங்க, மற்றவங்க சொல்லப்பா கை நடுக்கு ரொம்ப போய் டாக்டரை பாருப்பா அப்படின்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு டாக்டரை போய் பார்த்தோம்னா பக்கத்தில் இருக்கிற போய் சார் கை நடுக்குது சார், எனக்கு நரம்பு தளர்ச்சி சார். அதாவது பரவாயில்ல, நரம்பு தளர்ச்சினா கூட பரவாயில்ல, நம்மளால கூட என்ன சொல்லுவாங்க, பார்த்தோன்னே நிறைய தண்ணி அடிப்பாங்க, மூச்சை பார்த்தாலே தெரியுது அப்படின்வாங்க. ஸோ நம்ம அளவு நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம ஒன்று இருக்குமே தவிர அதை தாண்டி நம்ம இன்னமும் வரலை. சார் சொன்ன மாதிரி நியூராலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏன் இது இவ்வளோ பேசுகிறோம் அப்படின்னாக்கா, எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஹீஸ் ஆல்சோ டாக்டர். 70s பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் முடித்தார். மெடிசன் முடிச்ச உடனே இது கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜி கிடச்சிது. அப்போ போய் கேட்டார், ஏன்டா கேஸ்ட்ரோ போய் சேர்ற, கேஸ்ட்ரோவில் வந்து 4 பேர் தான் உங்களுக்கு வருவாங்க, எப்பறம் அவங்க ஃபேமிலியை காப்பாற்றுவாங்க. கேஸ்ட்ரோ சீட் கிடச்சி விட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா அவேர்னஸ் கிடையாது, எங்கள் அப்பாவுக்கே அவேர்னஸ் கிடையாது. இப்போ போய் ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு, ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்னாக்கா யாராவது போய் மெடிசனில் போய் பார்ப்போம், எம்பிபிஎஸ் பார்ப்போம் இந்த காலத்தில். நோ, தே ஆர் கோயிங் டைரக்ட்லி டு கார்டியாலஜிஸ்ட் நம்ம ஊரில். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதற்கும் மேலே போயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூராலஜின்னு எடுத்தோம்னாக்கா ஸ்ட்ரோக்கு தனியாக ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க. இப்போ மூமெண்ட் ஃபிட்ஸுக்கு தனியாக ஸ்பெஷலிஸ்ட். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஸ்க்லரோசிஸ், அதுக்கு தலைவலிக்குனா தனி, ஞாபகம் மறதிக்குனா தனி. அதே மாதிரி இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் அண்ட் மூவ்மெண்ட் டிசார்டர்ஸ்க்கு அதுக்கும் தனியாக ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா we only see Parkinson's patients alone. I never see any other patients in abroad. Now I was trained in Toronto. Torontoவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it's one of the world's best center for Parkinson's. அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டனி லேங் பாஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் பார்க்கின்சன்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அங்கே வந்து இந்த டிபிஎஸ் அதே பார்க்கின்சன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பார்க்கின்சன்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு கம்மியாக பேசுகிறோம். இந்த பார்க்கின்சன்ஸே 2 பிரிவாக பிரிச்சிட்டோம். ஒன் பார்க்கின்சன்ஸ் நார்மலாக மெடிக்கல் டீம் ஒன்று, அதே இந்த டிபிஎஸ் பண்ணக்கூடிய சர்ஜிக்கல் டீம் ஒன்று, அதற்கான சர்ஜிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணக்கூடிய டீம் ஒன்று, இப்படி 3 பிரிஞ்சு போயிடுச்சு. போட்டாக்ஸ் இதையே பல பிரிவாக பிரிக்கிறோம். ஸோ இந்த சர்ஜிக்கல் டீம் நெவர் சீஸ் ஏ மெடிக்கல் பேஷண்ட்ஸை பார்க்க மாட்டோம், ஒன்லி அட்வான்ஸ் பேஷண்ட் தான் நம்ம பார்ப்போம். அந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏன் தனியாக எவால்வ் பண்ணுறோம்னாக்க
டொராண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் தேர்ட் ஹையஸ்ட் சென்டர் ஃபார் டிபிஎஸ். ஒரு வருஷத்துக்கு 300 சர்ஜரிக்கு மேலே பண்ணுவாங்க. எவ்ரி ஆல்டர்னேட் டேஸ் சர்ஜரி தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். வி டோன்ட் டு எனிதிங் எல்ஸ். சர்ஜரி பண்ணுவோம், பேஷண்ட்டை ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம், இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம், அனுப்பிச்சிடுவோம், அடுத்த சர்ஜரி. அதே மாதிரி நம்ம தமிழில் சொல்கிற மாதிரி டே இன் டே அவுட் சேம் ரிப்பீட் அப்படிதான். எழுவும் சர்ஜரி, அடுத்த நாள் ப்ரோக்ராம் பண்ணு, இம்ப்ரூவ் பண்ணு, ஒரு நாள் கழிச்சு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணு, ஸ்லோவாக இம்ப்ரூவ். தே ஹேவ் ஃபினாமினல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ வேர்ல்டு அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு இப்போ அப்படின்னும் போது நம்ம இன்னமும் பார்க்கின்சன்ஸா அப்படின்னா என்ன, இன்னமும் இந்த கரசோட மாதிரி ஆரம்பத்துலேயே இன்னும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. நீங்கள் இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு இன்னும் அதே தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். திஸ் இன்னோவேஷன்ஸ் ஹேஸ் அட்லீஸ்ட் 15 சார் சொன்ன மாதிரி 15 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் பேக்கே அப்ராட்லாம் அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இன்னும் இப்போ தான் வந்து ஏவே ஆரம்பிச்சிருக்கோம், சென்டர்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ வி நோ தட் ஹவு வி ஆர் லேகிங். வேர்ல்டு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் ஐ எம் ஹாப்பி தட் தமிழ்நாட்டில் வந்து இவ்வளோ அவேர்னஸ் இருக்குது. வி ஆர் ஸ்டார்டிங் அட்லீஸ்ட் சம்திங் ஃப்ரம் த இந்தியாவில் வந்து அந்த அளவுக்கு போகும்போது வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் வி ஆர் டூயிங் பெட்டர் ஒர்க் ஹியர். ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னாக்க, if you look at this is what I spoke. பார்க்கின்சன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல் 4 வருஷம் நல்லா மாத்திரை போட்டிருந்தாவே நல்லா இருப்பாங்க. ஒரு மாத்திரை இருக்கும், அப்புறம் பத்தாது, இந்த மாத்திரை 5 மணி நேரம் வேலை செய்யும், அப்புறம் 4 மணி நேரம் வேலை செய்யும், 3 மணி நேரம் வேலை செய்யும், எஃபெக்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். ஒன்ஸ் அந்த 4 வருஷம் கழிச்சு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா மாத்திரை வேலை செய்யும்போது நல்லா இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் அந்த மாத்திரை வேலை செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நடக்க கூட முடியாது, அப்படியே ஸ்டிஃப் ஆகிடுவாங்க, தடுமாறுவாங்க, ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது. அதே அந்த 4 வருஷம் கழிச்சு போகும்போது மாத்திரை போட்டோம்னாவே மாத்திரோட எஃபெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். அதே மாத்திரை நல்லா வேலை செய்யற மாத்திரை எக்ஸ்ட்ரா ஆகும்போது நல்லா அப்படி உட்கார முடியாது, தடுமாறுவாங்க, விழுந்துருவாங்க. ஆல் திஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹேப்பன். அந்த டைமில் வெறும் மாத்திரை மட்டும் மாத்திரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னாக்கா தடுமாறி ஆடி விழுந்துருவாங்க. நான் ஐ ஷோ இந்த வீடியோ. அதே மாத்திரை பத்தலைன்னா தே கேனாட் மூவ் அட் ஆல், ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் வெறும் மாத்திரையை மட்டும் திருப்பி போட்டு பிரயோஜனமே கிடையாது. வி நீட் டு கிவ் சம்திங் மோர். அந்த அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம வி ஹாவ் டிபிஎஸ். So what is required now? How we are going to move forward? First, நம்ம ஊரில் ஒன்றும் பார்க்கின்சன்ஸே தெரியல. டயக்னோசிஸ்க்கே we are taking at least இந்த கை நடுக்கம் இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் வந்து 1 வருஷத்துக்குள்ள வந்துருவாங்க நம்மகிட்ட. அதே இன்னொரு வேலை இருக்குது, கை நடுக்கமே இருக்காது. அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 வருஷம் 3 வருஷம் கழிச்சு நல்லா ஸ்லோவாகி தடுமாறி வரும்போது தான் என்னோட பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 2-3 வருஷம் கழிச்சு தான் சார் 2-3 வருஷமாவே ஸ்லோவாக இருக்காரு சார் சொல்லி இப்போ சொல்லுவாங்க. ஏன் பார்க்க முன்னாடியே வரலனாக்கா சார் இது நார்மல் நினச்சி எல்லாமே போய் விட்டோம் சார் வயசாகி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஒன்ஸ் அந்த லிவர் அப்போ டேப்லெட் போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா அது நார்மல், ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக சூப்பராக இப்போ விட சரி அப்போவே தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்றது தான். ஸோ ஒன்று அந்த டயக்னோசிஸே தெரியாமல் போகுது, 2வது எஃபெக்டிவாக மேனேஜ்மெண்ட்டும் நமக்கு இல்லை, 3வது மாத்திரை போட்டாலும் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது. உடனே சர்ஜரின்னு சொன்னாலும் ஒரு சின்ன சர்ஜரிப்பா அப்படின்னு சொன்னோடனே சர்ஜரியா சார் மூளையெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவீங்களா, அது ஒரு பயம் வந்துடும். அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. இது டிபிஎஸ் சர்ஜரின்றது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன 2 எலக்ட்ரோட்ஸ் ரீஃபில் சைஸ் இருக்குல்ல, இதுல 2 எலக்ட்ரோட்ஸ் இங்கே வச்சு விட்டுருவோம். இந்த சின்ன எலக்ட்ரோட வந்து மூளைக்குள்ள வச்சோம்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தே வில் ஹேவ் எ ஃபினாமினல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். தே வில் ஹேவ் எ ஆல்மோஸ்ட் லைஃப் எப்படி பேக் டு நார்மல். அதே மாதிரி ரெகுலராக அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்னா தே வில் ஹேவ் எ உங்களையும் என்னையும் மாதிரி எப்படி நார்மலாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ நார்மலாக தே வில் பிகம் பெட்டர். என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து we don't have a specialized center எதுவுமே கிடையாது, எஸ்பெஷலி ஃபார் அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் லைக் பார்க்கின்சன்ஸ். மெயினாக மாத்திரையை சாப்பிட்டு அவ்வளோ இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்னு முடிச்சு விட்டுறாங்க. பட் ஒன்ஸ் யூ டூ திஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தே வில் ஹேவ் அ ஃபினாமினல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஏன் அதை பற்றி பேசுகிறோம்னாக்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க there are only Apollo has a good team அப்படின்னா என்னன்னாக்க சரி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கின்சன்ஸ் அப்படின்னாவே அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக நowadays we have done a fellowship. பார்க்கின்சன்ஸுக்கு தனியாக ஒரு ஃபெலோஷிப் டாக்டர், அதே மாதிரி நியூரோ சர்ஜன் who does only surgery for the Parkinson's patient. அதே மாதிரி இந்த டீம் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது அனஸ்தெட்டிக் டீம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்ட் கேர் ஒன்லி அவைலபிள் இன் அப்போலோ. நோபடி எல்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஹேஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ்ட் கேர். இந்த டீம் மட்டும் இல்லை, we are done one of the highest number of DBS in தமிழ்நாடு in the past 4 years. ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக அதுவும் சொல்கிறோம்னாக்கா இப்போ பிக்கிங் அப் ஸ்லோரி, பட் அதை பற்றி அவேர்னஸே இல்லை. அந்த அவேர்னஸ் வந்தாக்க we can transform their life very very well. And the DBS பார்த்தீங்கன்னா the newer technology has come. The newer technology, we are the first to introduce this technology in India, all over India. அது மட்டுமே இல்லாமல் பார்க்கின்சன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிரம்ம மாதிரி ஹாலுசினேஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஞாபகம் மறதி வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு.
பேச்சு சரியாக சாஃப்ட் ஆகிடும், பேச்சு குளரும், மோஷன் சரியாக போகாது, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், பிபி ஃபால்ஸ் நிறைய இருக்கும், யூரினரி ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வயசாகும் போது தருமாய் விழுறது, வலி, அந்த மாதிரி பேச்சுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். ஸ்பீச் தெரப்பி, ஃபிசியோதெரப்பி அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் நம்ம டயட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த பார்க்கின்சன்ஸில் ஸ்லோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் ரெண்டே தான். ஒன்று அடிக்வேட் டயட், ஹெல்த்தி டயட். வெட்டியன் டயட்னாக்க இது பார்க்கின்சன்ஸுக்கு மட்டுமே இல்லை, நமக்கும் சேர்த்து தான். நிறைய காய்கறிகள் சாப்பிடணும், நிறைய பழங்கள் சாப்பிடணும். அதே மாதிரி சிறுதானியங்கள் நிறைய எடுத்துக்கலாம். இந்த வேர்க்கடலை, அந்த நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்க, இதெல்லாம் தினமும் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 40 நிமிஷம் எக்ஸசைஸ்னால் போதும், ஜஸ்ட் வாக்கிங் பண்ணால் போதும். அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரீ ஹேண்ட் எக்ஸசைஸ்லாம் ஸ்கூலில் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக நல்ல ஹெல்த்தி டயட். அதாவது நான் வெஜிடேரியன், ஃபிஷ் இஸ் ஃபைன் பிகாஸ் இட் ஹஸ் ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், வாட்டர் எடுத்து கூட எடுத்துக்கலாம். மட்டன் அண்ட் சிக்கனை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்வீட்ஸும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இதை வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாவே போதும். Anybody who is above 50, this is the only way to slow down any disease. அதாவது வியாதி வராதோ நம்ம கையில் கிடையாது, ஆனால் வர்றது தள்ளி போடுறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. We can slow down everything. So அப்போலோவில் பார்த்தீங்கன்னா we have everything under one roof. No hospital in Tamil Nadu has everything under one roof. வந்தீங்கன்னாக்கா we have a complete setup from A to Z. ஒரே ஹாஸ்பிட்டல் we can give everything, especially மற்றதெல்லாம் கிடையாது. Specifically for people with Parkinson's, we have everything specialist center. அது மட்டுமே இல்லாமல் ஏன் அதை பற்றி டிபிஎஸ் பற்றி பேசணும்னாக்கா, இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்க்கடலை இருக்குங்க, இந்த வேர்க்கடலை சைஸ் பார்த்தோம்னாக்கா இதில் இருக்குல்ல, நாம இந்த டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் சொல்லக்கூடிய சப்தாலமிக் நியூக்ளியஸ் பிளேஸ் பண்ணக்கூடியது, எலக்ட்ரோட் பிளேஸ் பண்ணக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதே சைஸ் ஆஃப் வேர்க்கடலை இதில் அந்த இதில் தான் நம்ம கோயிங் டு பிளேஸ் த டீப். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூளையில் இந்த இடத்துல we are going to place the electrode. இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை சைஸ் தான். we have to place exactly within this size. so இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா that's why we have a normal surgeon கிடையாது, functional neurosurgeon. இது பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து போகிறப்ப கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுவோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஜரியில் பேஷண்ட்ஸ் will be awake. மற்ற சர்ஜரிலாம் மூளைக்குள்ள சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா தூங்க வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி சர்ஜரி முடிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னாக்கா இந்த நியூக்ளியஸில் ஒரு 4 எலக்ட்ரோட் நாங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுவோங்க. இந்த 4 எலக்ட்ரோடில் எது பெஸ்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்குது, எது எக்ஸாக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து பேஷண்ட்டை பாதி முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது கை காலம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து உள்ளே ஸ்டிமுலேட் சர்ஜரிக்குள்ளேயே ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்துட்டு எதில் பெட்டர் எஃபெக்ட் இருக்கோ, 4 எது எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கோ அதை கரெக்டாக நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் பார்க்கின்சன்ஸ் வந்து ஒரு 8 வருஷமாக இருந்தது. மாத்திரை போட்டோம்னாக்க நல்லா இருப்பார், மாத்திரை இல்லைன்னாக்க அவர் கேனாட் லிஃப்ட் த லெக், காலத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவார், நடக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவார், எழுந்து போகிறது பாத்ரூம் போகிறது கூட இதில் ஹேவ் டிஃபிகல்ட்டி, அவ்வளோ ஸ்லோவாக இருப்பார். இது பிஃபோர் சர்ஜரி. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் த சர்ஜரி. ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நடக்கூட தடுமாறிட்டு இருந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹீல் ஹேவ் ஏ இமீடியட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். வித்தின் ஒரு 2 monthsக்குள்ள ப்ரோக்ராம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வில் ஹேவ் ஏ குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். அதே மாதிரி இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலில் வந்து ரொம்ப நடுக்கத்தோடு வந்தார், நடக்கிறது தடுமாறுவார், மாத்திரைகள்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பார். இவர் பார்த்தீங்கன்னா காலில் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறது 24/7. இஸ் வந்து ஸ்கூல் டீச்சர். அவருக்கு மணி ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க அப்பா அம்மாலாம் மணி வந்து பூல் பண்ணி they gave the money for the surgery. So then he is back to school and he is told என்னோட நான் வந்து எல்லாருக்கும் பசங்களுக்கு வந்து லைஃப் கொடுத்தேன், பட் at some point of time நான் பண்ண நல்ல காரியம் they helped me. Simple thing, they gave the life to him. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாத்திரை போட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஆர்டர் பார்த்தீங்களா, மாத்திரை போடலைனாக்க அவளால் நடக்க முடியாது, மாத்திரை போட்டோம்னா இப்படி ஆட ஆரம்பிச்சுவார். ஸோ மாத்திரைனால இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியாது, டிக்ரீஸும் பண்ண முடியாது. இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆட ஆரம்பிச்சுவார், மாத்திரை இல்லைனாக்க நடக்கூட முடியாது. This is, you can see, after the surgery is absolutely normal. Like ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, இஸ் குட். இவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 32 வயசு அவருக்கு, 8-9 வருஷமா ஒரு பார்க்கின்சன்ஸ். 1 மணி நேரத்துக்கு 1.5 மணி நேரத்துக்கு ஒரு மாத்திரை போட்டாதான் அவரால் நடக்க முடியும். மாத்திரை போடலைன்னா இந்த சின்ன வயசில் அவர் நடக்கூட முடியாது. ஸோ 10 வருஷமாக அவரால் எங்கேயும் எந்த வரைக்கும் போக முடியல, எதுவுமே பண்ண முடியல. யூ டன் த சர்ஜரி நவ். ஒரு 1/2 மாத்திரை 3 வேளை போட்டுருக்காரு. ஒரு சொன்னார் என்கிட்ட, சார் நான் வந்து
ஒர்க்குக்கு போனோம், ஃபிட்னஸ் வேணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஆஃபீஸில் போய் சொன்னாங்க பார்க்கின்சன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இவன்ட்டு அனதர் டாக்டர் அண்ட் சார் எனக்கு பார்க்கின்சன்ஸ் இருக்குது, ஸோ எனக்கு ஃபிட்னஸ் கொடுக்க முடியுமான்னு அவர் பார்த்து சொன்னார். என்னப்பா உனக்கு ரொம்ப, அவர் சொல்லவே இல்லை டிபிஎஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பார்த்தோம் சார், இப்போ உனக்கு ஆரம்ப ஸ்டேஜ் தான் அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை, ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு நம்ம வந்து அவனுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும், அப்போ வந்து நீ ஃபிட்னஸ் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு. அவர் ஒரே ஹாப்பியாக வந்து, சார் இதே 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி என்னால் நடக்க கூட முடியாது, நடந்து போகிறதுக்கு நான் அவ்வளோ தடுமாறினேன், 1 மணி நேரத்துக்கு வந்து மாத்திரை இல்லாமல் என்னால் போக முடியாது, நான் எடுத்து போட்டுனே இருப்பேன், இது கம்மியாக போயிடுச்சு நான் விழுந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி உங்களோட டாக்டரால் என்னால் கண்டே பிடிக்க முடியல, எனக்கு வந்து வியாதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிடுன்னு சொல்லி நவ் இஸ் ஜாயின் ஒர்க் அண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ரியலி நைஸ்லி. இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடுக்கும், கை நடுக்கும் சிவியராக, ஒரு வேலை கூட ஒரு வேலை பண்ண முடியாது, தண்ணி குடிக்கிறது கூட வேலை முடியாது, அவ்வளோ கஷ்டம், அவ்வளோ நடுக்கம் இருந்தது. இது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. இது வந்து ஒரு ஃபார்மர், வயலுக்கு போய் எந்த வேலையும் பண்ண முடியல, அதான் சொல்ல சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் ஒரு வேலை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் சுத்தமாக கை நடுக்கும் ஒன்றுமே இல்லை, இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க சேம் திங், ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சாச்சு, என்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார், சார் ஆப்ரேஷன் பண்ணலைன்னா நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி ஒரு நிமிஷம் இருக்குது சார் உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் தானே, ஒரு நிமிஷம் சொல்லி நான் ஜஸ்ட் ஐ ஸ்விட்ச் ஆஃப் த டிவிஎஸ். இந்த டிவைஸ் வச்சுருக்கோம்ல, நம்ம பிரெயினுக்கு பேஸ் மேக்கர், ஹார்ட்டுக்கு பேஸ் மேக்கர் பண்ணுறோம்ல, சேம் திங் பிரெயினுக்கு பேஸ் மேக்கர் ஒரு சின்ன டிவைஸ் இங்கே பேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆப்ரேஷன் இந்த இது ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு பார்த்தா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும், சுத்தமாக கை நடுக்கும் நின்று போயிடுச்சு. இவர் பார்த்தீங்கன்னாக்க இதே மாதிரி டிஸ்டோனியான்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படி தடுமாறு, இதே உடம்பு இதாகிடும். ஈவன் பாத்ரூம் போகிறதுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஹேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி, ஒரு சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை இவருக்கு நடக்கிறதுல, இல்லாட்டி நடக்கூட முடியாது அவரால். இது ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் 4-5 வருஷமாக அவரால் நடக்கூட முடியல, ஒரு வேலைக்கு கூட அவர் போகல, ஒரு அவ்வளோ சிரமப்பட்டார். திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் த சர்ஜரி வாஸ் வெரி ஹாப்பி. சார் என்னால் நடக்கூட முடியாதோ, என்னால் இப்போ வாரிசை ஓட முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஓடி காமிச்சார். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு கிவ் தம் த லைஃப். தடுமாற்றி இருந்தவங்களுக்கு they are giving the life. சிம்பிளாக சொல்லணும்னாக்கா சேம் பேஸ் மேக்கர் தான். ஒரு ஹார்ட்டில் வந்து இந்த பேஸ் மேக்கர் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ஒரு சின்ன பேட்டரி ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சின்ன எலக்ட்ரோட், 2 தின் எலக்ட்ரோட்ஸ், இந்த ரீஃபில் சைஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரோட்ஸை இந்த ப்ளேஸ் பண்ணுவோம். லைக் கீஹோல் சர்ஜரி மாதிரி தான், இங்கே ஒரு சின்னதாக இங்கே ஒரு சின்னதாக உள்ளே வச்சு விட்ருவோம் அந்த மாதிரி. பட் இப்போ என்ன அட்வான்ஸ் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னாக்கா, முன்னெல்லாம் வந்து பேஷண்ட்டை கேட்டு தான் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுவோம். இப்போல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு. மூளையில் இருக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸை வந்து நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த மூளையில் இருக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சிக்னல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாக்க பேஷண்ட்ஸ் கை நடுக்கிறதுக்கும் ஸ்டிஃப்னஸுக்கும் நடக்க தடுமாறுவாங்க. அதே வந்து அந்த சிக்னல்ஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாங்க, மாத்திரை போட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாங்கன்னா அந்த சிக்னல்ஸ் குறைஞ்சி போயிடுங்க. ஸோ ஏசிம்ப்டமேட்டிக்காக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக பார்த்தோம்னாக்க இந்த சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, பீட்டா பேண்ட்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருப்பாங்க. அதே மூளையில் இருக்கக்கூடிய பேண்ட்ஸை வந்து கரெக்டாக அசஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணோம்னாக்க தே பிகம் பெட்டர். பேஷண்ட்டுக்கு கேட்கவும் கிடையாது, அதை வச்சு நாங்கள் சொல்லுவோம் மூளையில் வந்து இந்த பீட்டா பேண்ட் அதிகமாக இருக்குது, ஸோ அதுக்கு ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்குது, நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதே நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவில் இருக்குது, இந்த லெவலுக்குள்ளே இருக்குன்னாக்க நல்லா இருக்காங்க, இதுக்கு மேலே நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சா ஐ கேன் சே இஸ் நான் ஓவர் ட்ரீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எல்லாமே நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம், சாட் ஜிபிடி அதெல்லாமே. பிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் we are going to get the next level soon, another 3 to 6 months. அதாவது மூளையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேவ்ஸை புது டெக்னாலஜி வரப்போகுது, அதை தானாகவே அசஸ் பண்ணிட்டு சரி கை நடுக்கம் நிறைய இருக்குது, ஸோ ரெக்வயர்ஸ் மோர் பவர் சொல்லி அதுவே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி கை நடுக்கம் நல்லா இருக்காரு, சும்மா உட்காந்துருக்காரு, நல்லா இருக்காரு, விழுகிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அதுவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு பிரெயினை வந்து நாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, அதுவே அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். ஸோ நாம சொல்லிடல everything is going to become artificial intelligence, and this technology we are the first to introduce in our India, and the next technology is going to come. We are trying to introduce that to India. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful and enlightening insight for the introduction of future of Parkinson's disease. We now move on to a significant knowledge sharing segment, a panel discussion that sheds light on Parkinson's disease and deep brain stimulation therapy, a hopeful science that has changed the course of movement disorders across the world. I hand over the session to moderator Dr. Ilankumaran Kalyamurthy with the panelists Dr. Vijay Shankar and Dr. Aravindan Sukumaran. May I request all of you to please sit down. இங்கே நம்ம கிட்ட ஒரு ரெண்டு பேர்
சாம்பியன் இருக்காங்க, டிபிஎஸ் சாம்பியன். அவங்களையும் மேலே கூப்பிடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் கேட்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Can you call them? Mr. Shankar Narasimhan, he is a Parkinson's warrior. He underwent 1.5 years back DBS பண்ணா. And also Mr. Gopikrishna, he is so 7 months இருக்குமா சார் DBS பண்ணி? 7 months இருக்குமா? June, okay, less than that. They will also talk to you about what is DBS, and I really thank them for coming here. Thank you. You have a great. Just a small disclaimer. ரெண்டு நிஜமாக பேஷன்ஸ் தான். ப்ளீஸ் டூ பிலீவ். அதாவது ரெண்டு பேர் சொல்லுவோம். பார்க்கின்சன்ஸ் வந்ததுன்னாக்க நிறைய பேர் ஐயோ வந்துச்சேன்னு சொல்லி அதை ஃபம்பிள் ஆகிடுவாங்க. அது வந்து 20%. அடுத்த 60% பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே நாமளும் வாழ்றோம்னு சொல்லி அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போகிறவங்க. மிச்சம் ஒரு 10% 20% தான் பார்க்கின்சன்ஸ் ஜெயிச்சு வருவாங்க. ஐ திங்க் அவங்க ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்க. தே ஆர் ஃபினாமினலி தே ஆர் வாங்க. அதான் என்னோட எல்லா பேஷண்ட்டும் சொல்லுவோம், சார் உங்கள் சீக்கிரட்டை கொஞ்சம் வந்து மற்றவங்களும் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க. உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட தான் நிறைய கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசையாக இருக்கிறாங்க. மிஸ்டர் கோபி, சார் மார்னிங். உங்களுக்கு எப்படி சிம்டம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு? ஆக்சுவலாக எப்படி நீங்களே கண்டுபிடிச்சிங்களா இல்லை வீட்டில் யாராவது சொன்னாங்க? எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? எனக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு நாள் வீட்டுக்கு சாப்பிட வந்தபோது சாப்பாடு பிசைஞ்சு நான் எடுத்து போகிறதுக்குள்ள the rice fell in my plate. I suddenly started crying for no reason. My wife got a little perturbed and she said, எதுக்கு அழற இப்போ அப்படின்னா, சாதத்தை எடுக்க முடியலமா சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு எதுக்கு அழற அப்படின்னா, நான் ஒன்றும் ஊட்டி விட்டுமா அப்படின்னா. That was her reaction. அது என்ன சடனாக வந்ததா இல்லை ஸ்லோவா? இல்லை, ஒரு 2-3 weeks முன்னாடிலேருந்தே எனக்கு I used to have a back problem. My L3 L4 was always a problem for me. I thought it has got something to do with my ortho. அதனால் அதை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான். Suddenly when this happened one morning, I got a little perturbed because this has never happened to me. So I called my brother who is a doctor at Apollo again, and he said, hey, I think we are only treating the ortho symptoms. Maybe we are wrong. We might have to see a neurologist. He immediately asked me to come to Apollo. The moment I walked into the doctor's office, the person said, I think I know what you have, Abdina. And what do I have, Abdina? Parkinson's, Abdina. அதான் தொப்புன்னு வந்தது எனக்கு மண்டையில் ஒரு அடி. என்னடா இது இப்படி சொல்லிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ ஷுவர் அப்படின்னு அப்போ கூட, ஐ எம் வெரி ஷுர், இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷுர் வில் டேக் ஆல் த டெஸ்ட் அப்படின்னாரு. ஸோ அன்றைக்கி வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் அடுத்த நாள் போகும்போது எல்லா டெஸ்ட் எடுத்து போகும்போது எப்படி பார்த்துட்டு ஐ நோ வாட் யூ ஹேவ், ஐ டோல்ட் யூ ஹேவ் பார்க்கின்சன்ஸ் அப்படின்ட்டு. இது நடந்து எத்தனை வருஷம் ஆகுது? இது வந்து ஒரு 10 years ஆயிருக்கும். 10 years. இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? அப்போ வந்து ஹார்ட் ப்ரோக்கனாக இருந்தீங்க இல்லையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே? இப்போ என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? அதுக்கப்புறம் 10 years அப்புறம் தானே நான் வந்து இந்த டெசிஷன் டு undergo the surgery இருக்கிறதுனால அந்த 10 years I really struggled a lot. After the surgery, the only feeling I have is I should have done it long time ago. Yeah. உங்களுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் வந்தது? So I've been a runner for a long time from my age of 42. So Bangalore இருந்தோம் அப்போ. So what I used to experience was எனக்கு வந்து கால் இந்த left leg வந்து ஃபுல்லாக it wouldn't bounce back as I was running. டக்குன்னு ஃபுட் ட்ராப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ I mean, then I consulted a neurologist in Bangalore and he said, look, it might be very, very early stages of Parkinson's. Just don't worry about it. Symptoms in the மாதிரி இன்னும் advanced ஆச்சுனாக்கா பார்த்துக்கோ. Then we came back to Chennai and then... This was what age? How old are you? I was 55 then. 54. So what's the age group recognition that normally it happens? Is it early disease or is normally to occurs at the age of 45? Is it a common thing? Usually it occurs after almost 60 to 80. That's a common age group. But 20% of the patients, like young onset, like they'll have some gene. Or பார்த்தீங்கன்னாக்கா 30 we can see now we are seeing. I showed you patient. Almost 25 they develop Parkinson's. Slowly. But it's very rare. Yeah, very rare. 20% is very rare. Okay, after that, what did you do? ஸோ அதுக்கப்புறம் சென்னை வந்தோம். டாக்டர் நட்ராஜ்னு சொல்லிட்டு இதில் பில்ராக்ல இருக்கார். கன்சல்டட் ஹேம். தென் ஹீ செட் லுக், ஐ மீன் அப்போ வந்து கொஞ்சம் கால் நடுக்கம் ஜாஸ்தி வர ஆரம்பிச்சிருது லெஃப்ட் லெக்ல. தென் ஹீ செட் லுக், லெட் மீ புட் யூ ஆன் சிண்டோபா அண்ட் see if you seem to get the benefit.
Singapore கொடுத்துட்டு ஒரு 2 weeks கழிச்சு பார்த்தோன்னாக்கா the tremors reduced and said putting two and two together, I mean, we don't have a direct bio marker for Parkinson's, but this is how we figure out that you have Parkinson's. So it's early stage of Parkinson's, but you may want to, I'll put you on, but he didn't put me on Singapore right away. Put me on Pacitane and Reselect. So that's how it started. So when do you take a decision that when do you want to start the medicine or when do you want to stop the medicine? When would you advise them to go to these kind of surgeries? What's the time period? What's the symptoms? How do you make decisions? So the first thing is, when for somebody, if the tablet is working well, but almost 10 years nalla tablet work பண்ணிட்டே இருந்தது. When somebody is doing a good quality of life, tablets are working, that's fine. But ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே தொந்தரவு அதிகமாகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னாக்க then he requires surgery. மினிமம் 4 வருஷத்துக்கு அதிகமாக, ஏன்னா 4 வருஷத்துக்கு கம்மியாக இருக்கும்போது வியாதி கம்மியாக தான் இருக்கும், அப்போ வந்து மாத்திரையே போதும். பட் சில 4 வருஷத்துக்கு மேலே போகும்போது மாத்திரை 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே வேலை செய்யலை. அதாவது ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு இந்த மாத்திரை யூஸாக கொடுப்போம். பட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா 6 மணி நேரம் வேலை செய்யும் மாத்திரை, வியாதி அதிகமாகும்போது 5 மணி நேரம், 4 மணி நேரம், 3 மணி நேரம் அப்படி கொடுக்கும்போது மாத்திரை ஆரம்பிக்கும் போட்டாக்க வேலை செய்யறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகிடும். அதே மாதிரி 4 மணி நேரம் போடும்போது 3 மணி நேரத்தில் எஃபெக்ட் கம்மியாயிடும். ஸோ முன்னாடி 1/2 மணி நேரம் நடக்க முடியாது, மாத்திரை போட்டால் 4 மணி நேரத்தில் 3 மணி நேரத்துக்கு நடக்க முடியாது. ஸோ முன்னாடி 1/2 மணி நேரம், பின்னாடி 1/2 மணி நேரம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே நடக்கிறதுக்கு தடுப்பாங்க, அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நல்லா இல்லை அப்படின்னாக்க தே நீட் ஃபார் யூ சர்ஜரி. ஆனால் மாத்திரை போட்டாலும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் மேலே 4 மணி நேரம் தான் போடுறோம், அப்புறம் மாத்திரை வேலை செய்யலாம் 3 மணி நேரத்துக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு மாத்திரை போட்டு தான் ஆகும். ஏன்னா ஹீ ரெக்வயர்ஸ் சாப்பாடு மாதிரி பசிக்கு தான் சாப்பாடு சாப்பிட்டே ஆகணுன்ற மாதிரி டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும். அப்போ டோஸ் ஒரு ஸ்டேஜ் மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டூ மச் ஆஃப் டோஸ் போகும்போது என்னன்னா டிஸ்கன்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க, டூ மச் ஆஃப் மெடிசன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட் காமிச்சு மாதிரி ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, உட்கார கூட முடியாது. ஸோ இட் மீன்ஸ் டூ மச் ஆஃப் மெடிக்கேஷனும் ரொம்ப கொடுக்க முடியாது. ஸோ அது மாதிரி 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே அந்த மாதிரி ஆடுறாங்க, 2 மணி நேரம் மாத்திரை வேலை செய்யலை, 4 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த வியாதி இருக்குன்னா we have to go for it. ரெண்டாவது எப்போ தேவை மாத்திரை சரியாக பண்ணல அப்படிங்கும்போது it has to be done. Yeah, but the surgery is so complex. The brain surgery, people normally get worried now. How complex it is? அதாவது இது வந்து ஒரு ஃபைன் ஹேண்ட்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப் அந்த மாதிரி இது கிடையாது. ஆனால் அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே இது வந்து இட்ஸ் ஒரு மைன்யூட் கொரியோகிராஃபி மாதிரி. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் ஆச்சுனாக்கா இட் வில் ஹேவ் அ கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட். கடைசியில் வந்து அது எங்கேயோ போயிடும். ஸோ ஐ திங்க் விச் ஷோட் யூ அன் இமேஜ் ஆஃப் ஒரு ஹி ஜஸ்ட் ஷோட் அ ஸ்மால் பீனட், அதுக்குள்ளே பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி அதுக்குள்ளே இருக்க கிடையாது. அதில் 1/3 ஆஃப் த சைஸ் தான் அந்த எஸ்டிஎன்னுடைய ஒரு சப்யூனிட், அதுக்குள்ளே தான் நம்ம. ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1/3 ஆஃப் அ. If you drill the skull, it will get and put away. It's like a keyhole surgery. ரெண்டு சைடுமே வந்து we make small balloons. What's the duration of the surgery? Depends. I mean, in an ideal scenario, in a well-flowing motion, இப்போ நாங்கள் வந்து we have taken almost 2 years to get there. Now we are able to do from start to beginning in about 5 to 6 hours. But when we started, it took about 12 hours. It is not because of our experience, because it's such a இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கோரியோகிராஃபி நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா. ஸோ பல பேர் ஆடணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு வந்து it takes time. Around 5 hours, roughly? 5 to 6 hours. How much it costs? Is it too expensive to get it treated? So the cost is, again, it's quite relative, right? It depends on what you buy for. Either a லட்சத்துக்கு வாட்ச் வாங்குறதுக்கும் 20 லட்சத்துக்கு லைஃபை வாங்குறதுக்கும் there's a lot of difference. So what do you call as cost? How much it cost? Huh? Roughly, how much it cost? Roughly, you can, there is a lot of hardware. பயங்கர choices இருக்கு. So if you want to do the cheapest, there is a கொஞ்சம் ஒரு relatively older technology, non-directional leads, non-rechargeable batteries. இதெல்லாம் பண்ணோம்னா we can even do it for about 12 to 13 lakhs. But at the same time, if you want to use the latest and the greatest, which is future proof, that will cost about 25 to 28 lakhs. Yeah, understand that. I think the equipment cost is very expensive. Exactly, because unfortunately we don't make it in India. Yeah. Everything is imported. And there is an initiative from Make in India initiative, நடந்துதா இருக்கு, but it's going at a very slow pace, and I'm not sure when it will be practical. Maybe in simple terms, I can think. For example, heart disease, we put a pacemaker. Almost similar principle. Here we put a pacemaker, but we call it as DPS. Yes, but it's not a stimulator, it's a modulator. It doesn't. If a heart or a pace, அது என்ன frequency கிடைக்குதோ
மத்திய ஹார்ட் பீட் இருக்கும். இது அப்படி கிடையாது. திஸ் இஸ் மோர் லைக் ஒரு 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 அன்ஈவன் ஃப்ரீக்வன்சியை இது மாடுலேட் பண்ணி தடுக்குது. Stabilize it. That's good. Any questions from you? What is the life of the electrodes? The electrodes forever. Forever. Lifelong. Yes. Batteries வந்து that depends on what என்ன மாதிரி பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறோம். சில நான் ரீசார்ஜபிள் இருக்குது, அது வந்து எவ்ரி 5 to 7 years மாற்ற வேண்டியது. ரீசார்ஜபிள் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒன் இஸ் 25 years. லைக் இப்போ ஒரு வாட்டி போட்டாச்சுன்னா 25 plus years, not 25 years, because 25 years வரைக்கும் தான் அந்த ஸ்டடி ஹேஸ் அதோட எண்ட் பாயிண்ட் வாஸ் 25. even then it was working. So it's a lifelong thing. But having said that, the life of DBS surgery at a practical level, I will say about 10 to 15 years of quality of life. And again, battery la nalla da irukum, electrode nalla da irukum, but our effect will keep changing because other components of the disease will take over, which your DBS not set it right. Motor component மட்டும் தான் சரி பண்ணும். They will have other problems which cannot be treated by DBS. So those things will take over. So அதனால வந்து it's more like a quality of life. We have to take it with a pinch of salt. So at a practical level, எத்தனை வருஷம் இது நீங்க பண்றீங்க, எத்தனை வருஷம் வேலை பண்ணணும்? 10 to 15 years. Sir, actually, when you were talking, you said that you could switch out the. It's possible to just I want. இது சிம்பிள் சார், சேம் பேஸ் மேக்கர் தான். பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன இந்த பேட்டரி இருக்குல்ல, வி கேன் கண்ட்ரோல். இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோட் இருக்கு இல்லைங்க, இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். வி கீப் தான் வாட் இஸ் த பெஸ்ட் அப் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நம்ம ஃபோன் இருக்கு இல்லைங்க, நம்ம ஃபோன் ஃபஸ்ட் நம்ம நோக்கியா ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், அப்புறம் ஐஃபோன் 1, 2 வந்தது, இப்போ 15, 16, 17 எவ்ரி வருஷம் புதுசாக டெக்னாலஜி வந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி எவ்ரி 3 to 5 years பார்த்தீங்கன்னாக்கா புது டெக்னாலஜி வரும். லைக் ஒரு சின்ன பிடிக்கலையா, புது டெக்னாலஜி வந்திருக்கா, பேட்டரி எடுத்துகிட்டு புதுசாக மாற்றிடுவோம். வாட் இஸ் நியூ? இட்ஸ் a matter of 20-25 half an hour, அவ்வளோ புதுசாக வச்சுட்டு ஒரு பேட் எடுத்துகிட்டு போட்டுருவோம். அவ்வளோ இட்ஸ் சிம்பிள் திங், ஆஸ் சிம்பிள் as it one. ஸோ இதுதான் யூ நீட் a better one. இந்த பேட்டரியை we can adjust. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னாக்க கையில் இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும், நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 0.5 ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பவர், அப்புறம் ஒரு 1.5, 2 அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். சில நேரத்தில் என்ன ரொம்ப இதாக இருக்கா, டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. இப்போ பேஷண்ட்டே பண்ணிக்கலாம், அவங்களே பண்ணிப்பாங்க, ஆஃப் அண்ட் ஆன்லாம் எல்லாமே தே கேன் டூ இட். Okay. சார் அவர் சொன்னது ரொம்ப வாஸ்தவமான பேச்சு. முதல்ல வந்து கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் அவர் சொல்லும்போது. ஆனால் as you start using it, you will know what kind of a child's play it is. இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி தான் அதுவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். By mistake, I switched off the machine and I rushed to the doctors the next morning. But the previous night was hell because I had got back all the symptoms. But the next day, then he said, "Look, you must have switched off the machine." From path, I switch off and I didn't realize. திடீர்னு வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப தடுமாறு. நான் இப்போ வந்து ஊரில் இருந்தேன், ஃபோன் பண்ணி டாக்டர் எனக்கு என்னமோ ஒரு மாதிரி இருக்குது, என்னமோ ஒரு மாதிரி இருக்குது, எனக்கு புரியல என்னாச்சு. ஏதோ ஃபீவர் இருக்கா சார், காஃப் இருக்கா, ஏன் ஒர்ஸ்டானாரு, லூஸ் மோஷன், காமன் திங்ஸ் காமன் அப்படின்ற மாதிரி. இல்லை சார் எதுவுமே இல்லை, ஏன் எனக்கும் ஒன்றும் புரியல. சரி நம்ம காலை வாங்க பார்த்துப்போம். நான் ஊருக்கு வந்தோடனே மண்டே மார்னிங் வந்தோடனே ஒரு மாதிரி இருந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இந்த மாதிரி நம்மளை பார்த்து இல்லை சார், நம்ம உங்களுக்கு ஒரு மார்னிங் மணி பார்த்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, என்ன சார் ஆச்சு எல்லாத்தையும் கேட்கும்போது சரி இருங்க ஏதாவது நீங்கள் பண்ணீங்களா, இல்லை சார் நான் சும்மா தான் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னு. ஸோ வினோ தட் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது டக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அது ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும். அந்த மாதிரி அப்போ தெரியாமல் கேட்டு ஆஃப் பண்ணுறேன் சார், பாருங்க ஆஃப் பண்ணிங்க, அது ஸ்டார்ட் பண்ணேன், இங்கே ஆஃப் பண்ணி காமிச்சால அதே மாதிரி அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும். இதுதானா சார்? இன்னொரு கொஸ்டின், இப்போ டோபமைன் குறைவுனால தான் அது வருதுன்னு சொல்கிறீங்க, ஏன் குறையுது, எப்படி அதை எவாலுவேட் பண்ணுறீங்க? ரெண்டாவது கொஸ்டின், ஆண்களுக்கு தான் அதிகமாக வருதா இல்லை பெண்களுக்கும் வருதா? சார் இது டோபமைன்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏஜ் ஆகக்கூடியதுனால வரக்கூடியது. எல்லாருக்குமே வயசாகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சுரக்கிறது தானாகவே கொஞ்சம் குறையும். யூஸ்வலாக இந்த வியாதி பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து 5 to 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வியாதி ஆரம்பிச்சிடும். யூஸ்வலாக வயிற்றில் ஆல்ஃபா சினியூக்ளின் ஒரு சின்ன ஒரு கெமிக்கல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இல்லை என்ன ஆகும், இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே கொஞ்சமாக மூளைக்கு பார்வை, மூளையில் அது வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அது குறையும் போது கை கால் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும், ஸ்லோனஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி வந்து தடுமாட்டம். யூஸ்வலாக பார்த்தோன்னே சொன்ன மாதிரி பேஷண்ட்டை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டு கிளினிக்கலாக டயக்னோசிஸ், ஓகே பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும், பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு சால்வ் அதே தான், பார்த்தோன்னே டயக்னோஸ் பண்ணுறோம். பட் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னாக்கா ஸ்கேன்ஸ் இருக்குது. அதாவது இது பார்க்கின்சன்ஸ் தானாகவே வந்ததா இல்லை வேறு காரணத்தால் வந்ததான்னு பார்ப்போங்க. ஒன்று டோபமைன் கம்மியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டோலாக்ட்னு ஒரு ஸ்கேன் இருக்குது, அது பார்த்தா தெரிஞ்சு டோபமைன் கம்மியாக இருக்குது அப்படி கண்டுபிடிச்சிடுவோம். சில நேரத்தில் ஸ்ட்ரோக் இருக்கிறதுனால, சில மாத்திரையால், இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால
ஆட்டோ இம்யூனால அடிப்படுறதுனால தலையில் அந்த மாதிரி நிறைய காரணத்தால் முறையில் இந்த ஏரியா அந்த டோக்கன் சொல்லக்கூடிய இடம் டேமேஜ் ஆகிறதுனால வரக்கூடியது இந்த வியாதி. ஸோ இது ப்ரைமரியாக வந்ததா செகண்டரியாக வந்ததான்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அது தானாக வரக்கூடிய பார்க்கின்சன்ஸுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்கும். அதே செகண்டரி இந்த மாதிரி வியாதியால் வரக்கூடிய பார்க்கின்சன்ஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்க்கின்சன்ஸ் நிறைய வகை இருக்குங்க. ஸோ இது பியூர் பார்க்கின்சன்ஸ் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். அதாவது அந்த 4 வருஷம் வெயிட் பண்ணும். அதுக்குள்ள அந்த வகை என்ன தெரிஞ்சாக்க அதுக்கு பண்ணோம்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காது. பெண்களுக்கு வருமா இல்லை எஸ், எல்லா ஏஜ் ரெண்டுமே ஈக்குவல். அதாவது என்னன்னாக்கா பெண்களுக்கும் வருமா அப்படின்னா ஏன் கம்மியாக இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெண்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டேட்டாலாம் பார்த்தா கொஞ்சம் கம்மி. ஏன் அப்படின்னாலும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வியாதி வந்தாலும் சொல்ல மாட்டாங்க, மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்குவாங்க. கை எடுக்கிறதுலாம் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா உடுப்பா நல்லா இருக்கும்பா. நீங்கள் எத்தனை தடவை பார்த்தீங்கன்னா சளி ஜுரம் உடம்புலாம் கஷ்டப்படுவாங்க, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர மாட்டாங்க. ரொம்ப அதிகமானதாக ஏன்னா அவங்க தாங்கக்கூடிய சக்தி அதிகம். அதே மாதிரி வரக்கூடிய சக்தி அது வெளியே வரது இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஏஜ் ஆகும்போது எல்லாருக்கும் வரக்கூடியது. கவர் அண்டர் இன்சூரன்ஸ் டிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் இல்லை. தேர் ஆர் சர்டன் கவர்மெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆந்திரா கவர்மெண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் 80% கவர் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாட்டில் இப்போதைக்கு இல்லை. அண்ட் செகண்ட்லி சில விதமான இன்சூரன்ஸ், சில இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பார்ஷியலாக கவர் பண்ணுறாங்க. நன் ஆஃப் த இன்சூரன்ஸ் கவர்ஸ் இட் ஃபுல்லி. அது வந்து தேர் ஹேஸ் டு பி அன் அட்வொகசி குரூப் ஃபார் தட். அது வந்து ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து இதுவும் ஒரு நார்மல் வியாதி, இட்ஸ் அ வேலிட் ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்கான எல்லா விதமான ப்ரூஃபும் இருக்குது. பல கண்ட்ரீஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனடாவில் வேற ஒரு ஸ்ட்ரெயின் அங்கே வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீ தான். பெல்ஜியமில் அங்கே இட்ஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ. அண்ட் யூஎஸில் வந்து இட் இஸ் கவர்ட் அண்டர் இன்சூரன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி. பட் இந்தியாவில் அது இன்னும் வரல. ஏன் வரல அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் சம்திங் த பாலிசி மேக்கர்ஸ் ஹேவ் டு இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் ஃபார் தெம்செல்வ்ஸ். அதில் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இது என்ன, இன்சூரன்ஸ் இஸ் சம்திங் தட் டசன்ட் கவர் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன். இப்போ நீங்கள் கவர் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்க்கின்சன்ஸ் வந்துனாக்கா தென் இட் ஷுட் பி கவர் டெக்னிக்கலி. நீங்கள் பிரேக் இருந்தது, பட் இன் மை கேஸ் ஐ மூவ்ட் அவுட் ஆஃப் அ ஸ்டார்ட் அப் தட் ஐ ஃபவுண்டட். அப்போது ஹெல்த் கவர் எடுத்துக்கவே இல்லை நாங்கள். ஸோ ஐ டென்ட் ஹேவ் கவரேஜ் பிகாஸ் ஐ டென்ட் கவர் இட் பிஃபோர் த ஆன்செட் ஆஃப் த டிசீஸ். That's critical actually. As of now, the maximum coverage, even if it is a new disease on the code, I think 10 lakhs the maximum cover பண்றாங்க, which is what is a big challenge. 10 lakhs கொடுத்துனாங்கன்னா நான் சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன். Actually, I'm still fighting it with the ombudsman right now. Yeah. ஏன்னா வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு 28-29 லட்சம் பில் வந்ததுக்கு வாட் தே கவர்ட் வாஸ் ஒன்லி 4.5 lakhs. ஏன்னா சப்ளிமெண்ட்னு ஏதோ ஒரு கிளாஸ் ஏதோ ஃபைன் பிரிண்டில் போய் எழுதிப்பாங்கல்ல குட்டி குட்டியாக, அது மைக்ரோஸ்கோபிக் லென்ஸ் வச்சு பார்த்தா கூட அதில் வந்து பாதி தான் நமக்கு புரியும். அது அந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோ பிரிண்டில் போட்டிருந்தாங்க. அதுதான் இப்போ அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ வெண்ட் அண்ட் எஸ்கலேட்டட் த மேட்டர் டு த கிரீவன்ஸ் செல் இன் தி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. அவங்க வந்து அவ்வளோதான் முடியும் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ கான் டு தி ombudsman. I'm going to fight it out till the end. What is the present data Parkinson's disease? The data. ஸோ பார்க்கின்சன்ஸ் பார்த்தோம்னாக்க டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அட்லீஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த 3rd மோஸ்ட் காமன் நியூரலாஜிக்கல் டிசீஸ், எஸ்பெஷலி எல்டர்லியில். சின்ன வயசில் பார்த்தோம்னாக்கா மோர் காமன் ஸ்ட்ரோக்ஸ், அந்த தலைவலியில் தான் ரொம்ப காமன். பட் வயசாகும் போது அபவ் 60 போகும்போது ஃபஸ்ட்டு அல்சைமர்ஸ் ஞாபகம் வயசாகும்போது கண்டிப்பாக வருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கின்சன்ஸ். இன்னமும் போக போக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட் சம் பாயிண்ட் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலாம் சேஞ்ச் ஆகுது. நல்லா ஹெல்த்தி சாப்பிட்றோம், ஆக்டிவாக இருக்கும், எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறோம். இன்னும் போக போக பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கின்சன்ஸ் வில் பிகம் நம்பர் 1 டிசீஸ் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். பார்க்கின்சன்ஸ் அதே மாதிரி அல்சைமர்ஸும் ஏஜ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக வரக்கூடியது. திஸ் வில் பி த 2 மோஸ்ட் காமன். ரெண்டாவது என்னென்னாக்கா திஸ் ட்ரீட்மெண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணும் அவங்க லைஃப். அதாவது நிறைய பேர் அதான் சொல்லுவாங்க, சார் எங்கள் அப்பா வந்து நான் சின்ன பையனாக எனக்காக எல்லாத்தையும் பண்ணார், நான் ஸ்கூல் படித்தது காலேஜ் படித்தது கஷ்டப்பட்டு பண்ணார். இப்போ வயசாகும்போது எனக்கு அப்போ தெரியல. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்பரேட்டில் இருந்தார், சார் நான் அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டேன், எனக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, ஸோ நான் பண்ணி தான் ஆகணும். அது முடிச்சு ஒரு 3 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் நான் சொல்கிறேன், சார் அது 5 வருஷம் முன்னாடி 6 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருந்தாரோ அன்றைக்கி அதே மாதிரி இன்றைக்கி இருக்காது. அந்த லைஃப் நான் கொடுத்தேன் சார். எனக்கு அதான் சார் கேட்குறாங்க. எங்கள் அப்பாவை என்ன பார்த்துட்டு நான் திங்க் பார்த்தேன். அந்த ஒரு சார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கேட்டதுக்கு 2019 வந்து நிம்ஹான்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் குரூப் வந்து
they had done a survey regarding the thing. Other than எல்லா ஊருக்கும் extrapolate பண்ணிருக்காங்க. So according to them, there is about at any given point in India 600 to 8 லட்சம் பேர் பார்க்கின்சன்ஸ்னால வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து வேரியஸ் கிரேட்ஸ் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க. அண்ட் இந்த கடந்த 20 வருஷமாக வந்து சரி சப்போஸ் இந்த ஃபார் ஆன் அன் ஆவரேஜ் 7 லட்சம் பேர் வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து அட்லீஸ்ட் 10% பேராவது they will be affordable, right? 10% பேராவது அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கும், ஆக்சசிபிலிட்டி ரெண்டுமே இருக்கும், which is roughly around 70,000 per annum. ஸோ இது மாதிரி 20 வருஷமாக இப்படி தான் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இத்தனை இருக்கும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு இல்லை டோட்டலாக இந்தியாவில் ஒரு ஜஸ்ட் நீங்களே ஒரு கெஸ் பண்ணுங்க சார், வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டிபிஎஸ் சர்ஜரிஸ் தட் ஹவ் பீன் டன் இன் இந்தியா till date? You just make a rough guess, and we are talking about 70,000 per year as a prevalence. Totally about 4,000 தான் பண்ணிருக்காங்க. So despite the fact that only 10% of them are affordable, I've left the 90% who don't have the accessibility, அவங்களுக்கு affordability இல்லை, எல்லாத்தையும் எடுத்துங்க. Even those who can, they don't have it. So why is it? Because that's simply because our awareness illa. So probably all this thing, all this media friends in Wakanda, probably it is to take to them. Capacity also matters, no? Capacity. Despite the capacity, but affordability, everything is there. Simple fact that we don't have awareness. Yeah, please. We were talking. So you were talking about other neurodegenerative conditions like Alzheimer's coexisting. So how will treatment look for a patient who has both? Like, will it be holistic? That's my question number one. And secondly, you were talking about DBS. While affordability and accessibility is one part, how many cities in India can actually provide a patient with DBS? So could you just go on? So the first thing, DBS is not a one-stop solution for all diseases. There are only 6 approved conditions. Alzheimer's alone, they are not even indications. There have been some research in Toronto and Calgary, but there is no categorical proof that it works. இப்போதைக்கு 6 கண்டிஷனுக்கு மட்டும்தான் வந்து DBS is approved. Next, a very big thing that is going to come next is addiction and depression. இந்த ரெண்டுத்துக்கு வரும் இவ்வளவுதான். So there is a psychiatric component like OCD, depression and addiction. இன்னொரு பக்கம் வந்து movement disorder, and finally we also have epilepsy. இந்த இதுக்குள்ள மட்டும்தான் வந்து டிபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஹோல் சர்ஜரி ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட். ஸோ அதனால வந்து மற்ற எல்லாத்துக்குமே அது ஹோலிஸ்டிக் ஆகுமா கிடையாது. திஸ் ட்ரீட்ஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் காம்பனண்ட் ஆஃப் த டிசீஸ். யூ நீட் இப்போ டிபிஎஸ் பண்ண உடனே ஐ திங்க் ஒன் திங் ஐ ஷுட் சே திஸ், டிபிஎஸ் கொடுத்த உடனே மருந்தெல்லாம் நிறுத்திடலாமா? கிடையவே கிடையாது. லைஃப் லாங் தே வில் நீட் மெடிக்கல் தெரப்பி, லைஃப் லாங் தே வில் நீட் ஃபிசிக்கல் தெரப்பி. திஸ் ஒன்லி ஆட்ஸ் டு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே மெடிசன்ஸ் கேனாட் ஒர்க் அப்படின்னும் போது திஸ் வில் ஸ்டெப் அப் and it will add some more years. It will just reset the bar. அவ்வளோதான் இது வந்து பண்ணுமே தவிர this is not a holistic therapy. This is a part of the holistic therapy. அவ்வளோதான். So there are only very few indications and we are talking only about those things. Yeah, so, honestly speaking, it is at this point this is more about the manpower and the expertise, and of course the cost. See how many people in third tier city in anywhere in India, for example, will be ready to spend the kind of money. It is more about the trust. There is always a mentality that the advanced treatment is always better in the higher cities, in the larger metropolis. So the people will tend to gravitate towards those areas, which is inevitable, kind of. So building that trust is only going to come top down. First, cities la madala idu popularize agum. Only then it will percolate to the tier 2 cities and then to the tier 3 cities. It's an eventuality, just like neurosurgery. Initially, neurosurgery itself was being done only in the larger metropolis. Now even tier 3 cities, they do a good job, right? So it's just a matter of time, acceptability, affordability, things, economy of scale, when things might get cheaper. So more people will be able to have access, so on and so forth. It's just a matter of time. நீங்கள் அல்சைமர்ஸ்னு சொன்னீங்க. அல்சைமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெடிக்கல் நியூராலஜிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ரிசர்ச் வென்ட் இன்டு அல்சைமர்ஸ். இந்த ஞாபக மறதியை குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are not yet reached that level. அட்லீஸ்ட் இதை ஸ்லோ பண்ண முடியுமா அந்த லெவல் தான் இருக்கும். கப்பல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸாக இப்போ வந்து இந்த ஒரு 3-4 வருஷமாக இருக்குங்க. இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எவ்ரி மந்த் கொடுக்கணும். இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும்போது இட் ரெடியூசஸ் த ஸ்லோ டவுன். அப்படியே கொஞ்சம் வியாதியை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுவாங்க. ஃபுல்லாக குணப்படுத்த முடியாது, பட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஒரு இன்ஜெக்ஷனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 3-4 லட்ச ரூபா வந்து ஒரு மாதத்துக்கு.
வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 35-40 லட்சத்துக்கு வந்துடும். இந்தியாவுக்கு வருமா, எத்தனை பேர் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா தெரியாது. ஸோ இந்தியாவுக்கு அது வரக்கூடிய வாய்ப்புகள்ன்றது வந்து ரொம்ப கம்மி. Thank you so much. Any more questions? Any external device could be controlled with that internal device, sir? பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் பண்ண மாதிரி ஒரு சின்ன டிவைஸ் இருக்குங்க சார். ஒரு ஃபோன், இப்போலாம் ஃபோன் வந்துருச்சுங்க. ஃபோன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை வச்சு அதிலே வந்து அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். சார் சொன்ன மாதிரி அதிலே உங்களுக்கு கை நடக்க திடீர்னு கோவம் வருது, சரியாக தூங்கலை, சாப்பிடல அப்படின்னாக்கா நமக்கே பார்த்தீங்கன்னா கை நடக்க வரல. அதனால கோவப்படும்போது கொஞ்சம் கை நடக்க வரும். அப்போ வேணுன்றப்போ நாமளே கொஞ்சம் ஸ்டிமுலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா 10 ரூபா போட்டு இல்லைங்க, அது ஒரு 0.5 0.7 இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம். சில நாள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லை, நல்லா தான் இருக்க, நீங்கள் சட்டை வீட்டில் சும்மா இருக்கும், ஒன்றும் இல்லைன்னா நீங்களே குறைச்சிக்கலாம். தேவைப்பட்டால் அது மாதிரி ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். வில் கிவ் தட் சாய்ஸ் டு Basically, phone lay you can do all this. Yeah. You don't need to do anything with the external. nothing எதுவுமே Phone, not in the device. அதே மாதிரி இப்போ வந்து புதுசாக வந்து அடாப்டிவ் டிபிஎஸ் அதான் இப்போ வரப்போகுதுங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் அட்வான்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லல. ஸோ வில் செட் இது அந்த வேவ்ஸை ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. ஸோ இட் வில் ட்ராக், அதுவே அசஸ் பண்ணும். உங்களுக்கு கை நடக்க நிறைய இருக்கா, அதிகமாக இருக்கா, அதுவே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எவ்வளோ நேரம் கோவமாக இருக்க போகிறோம், 10 நிமிஷம் கோவமாக இருக்க போகிறோம், தென் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஸ்லோவாக கை நடக்க குறைச்சி போயிடும். ஸோ அதுவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இட் வில் பி இன்னமும் மோர் அட்வான்ஸ். ஸோ த டிவைஸ் இட்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் இல்லை, உங்கள் வேலையை அதுவே பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சாட் ஜிபிடி பண்ணுறதுலேயே வந்து நமக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ப்ரிசிஷன் இவருக்கு இதுதான் ஒர்க் ஆகும், அதுவே டிசைன் பண்ணி அதுவே பண்ணும். அந்த லெவலுக்கு போயிட்டு பண்ணுவோம். Thank you. So I have a real request to both of you. You have to be the true ambassador for this procedure so that so many other people can get benefited actually. It's very important because it just changes the quality of life completely. It adds more years into your life. So that's my only request to all of you. No questions, nothing we can find out. Anything else? Just years to the life. It had life to those years. Exactly. Yeah, it's truly changed my life, given me my life back. Sure. I didn't want to miss out on anyone who were part of this wonderful journey of brain stimulation for me. First of all, thank you doctors for finding out that I had a brain. Honestly, standing here today feels like a surprise pilot twist, or rather a plot twist to me in my own bioscript. A few months ago, if someone had asked me to give me a speech, my hand should have said, cut, retake, sir, we are not ready for the close-up as yet. That would have been the statement made by me. But now look at me, steady, stylish, or rather trying to be stylish, and moving around as if someone securely upgraded me to the action hero version of myself. You must be wondering why I use so many terms related to films, because I'm part of the film industry, and that's why I'm using all these terms. Back in June 2025, I underwent a deep brain stimulation surgery called DBS. When I first heard the term, it sounded like something they do in science fiction blockbusters, or something that Spielberg would have used to bring dinosaurs back in Jurassic Park. But apparently it brings humans also back to life. I'm standing here as a live action proof. For nearly a decade, my life had been running in slow motion, my confidence was on low lighting, and my movements were stuck in buffering mode, and my patients often needed a retake. But thanks to this incredible medical team, all my settings have been reset to turbo mode, Dolby Atmos and 4K restoration. A small personal scene from my movie of my life. A few weeks after the surgery, I realized that my speed had increased so much that I even wondered, is this the same hero playing the role, or did they quietly bring in a body double to my role? My son looked at me one day and asked me, Appa, why are you walking like you are late to your own wedding? And I replied, my dear son, this is my original factory speed. Apollo has just restored the director's cut.
On a lighter note, I wish I was a bit late on the day of my wedding. And my confidence completely rebooted. For years, I avoided riding a two-wheeler or driving a car. The stunts department was always on a permanent leave. But now, I am zipping through Chennai traffic like Rajinikanth's climax chase scene, smooth, stylish and slightly dangerous to my family's blood pressure. They keep shouting from behind, "Appa, please slow down." And I tell them, no, this is premium DBS edition, no stunt doubles used. 2.0. Now let's talk about the directors and producers behind this blockbuster recovery. First, Dr. Vijay Shankar. Doctor, you are the definition of steady nerves and flawless script sense. Your patience alone deserves a national award for best supporting role in my life story. You guided me through every scene, every emotional montage, every plot point with calmness, and that made me wonder if you were actually the one who underwent deep eye stimulation. Tell me the truth, doctor. Did you want to go through one by any chance? I'll be happy to have one. Your reassurance kept me steady long before the surgery, sir. Thank you for the GPS that never says recalculating and never demands a retake. And then Dr. Arvind Sukumaran, the neurosurgeon with hands so precise that even my brain finally said, okay, I'll stick to the script. Doctor, you didn't just perform a surgery, you performed a complete system reboot, a master class in direction. If I were a phone, I would say you upgraded me from Android KitKat to iOS 18 Pro Max with Neural Engine on one shot. My family calls this a medical miracle, but I call it Arvind Sir's engineering blockbuster, lifetime warranty included. To the wonderful nurses, technicians, coordinators and every Apollo staff member, you are the real crew behind the camera. No film works without lighting technicians, spot boys, assistant directors, and no recovery works without all of you. I tell people, I've stayed in 5-star hotels, but now nowhere have I seen this level of warmth. Though I'll have to say 5-star hotels have slightly better pillows and their breakfast buffet could give Apollo some tough competition. This journey has taught me something very, very simple. Medicine isn't just about curing the body. It is about restoring the hero, rebooting the storyline and giving the movie a happy second half. Apollo has restored me so well that I now feel younger than some of the house surgeons here, and definitely more energetic than a few film critics I know. Let me close with a final punch with an incredible joke. Someone asked me recently, sir, how does life feel after the deep brain stimulation? And I said, fantastic. My hands listen, my brains listen. Now I'm just waiting for my children to start listening. That will be the real pan-India medical breakthrough, in my opinion. Thank you, Apollo Hospitals, thank you, my doctors, and thank you all for giving me back my speed, my confidence, and a blockbuster version of myself I thought I had lost. Thank you so much. Simple சொல்லணும்னாக்க from GT to 2.0 phenomenal recovery. உடனே சொன்னார் எப்போ நம்ம டிசைட் பண்ணோம்னாக்க once you went to Bangalore ஹைதராபாத் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது he was always very nice, gentle, nice. நடக்கும்போது தடுமாடு, he was not able to walk அப்படின்னு சொல்லி வந்தார். ஏர்போர்ட் not cross பண்ண. Then we said, let's go for it. Then அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு ஒரு வாட்டி ஹைதராபாத் போயிட்டு இருக்கும்போது on the way back to Chennai, as I was getting my boarding pass, I suddenly froze and I couldn't take one step forward, and my limbs wouldn't move for some time. Finally, I managed to get up a little bit and told that lady who was sitting on the counter, I said, I need some help. And she immediately called one of those people who use the wheelchair, and they took me near the gate. Unfortunately, that day the flight was delayed, and I was sitting in one corner, not knowing how I'm going to reach Chennai.
It was very scary for me for the first time. அன்னைக்கு எப்படி நான் வந்து அந்த to get up from my seat and go to the boarding area, it took almost 25 minutes for me to do that process. Finally, when I reached Chennai, the first thing I did was to call doctor and I said, I feel like meeting you tomorrow, sir. He said, please come. என்ன ஆச்சு அப்படின்னாரு. நேராக வந்து சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். அன்றைக்கி நான் சொன்னோன்னு அவர் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை, I think now you are ready for DBS. And that's where we are today. And I'm so happy that God has given me a second lease of life. And I would thank my two gods, Dr. Vijay Shankar and Dr. Arvind, for that. Thank you very much, sir. Your speech was truly, truly inspiring. And if I had to thank in a trending Instagram way, Idanga Cinema. Thank you very much, doctors, for kindly answering all the questions very patiently. It's time for us to celebrate the triumph of spirit with a special felicitation ceremony. May I request our doctors to felicitate our DBS champions for their bravery and determinations. Mr. Gopi Krishna and Mr. Shankar Narasimhan are our DBS champions.